حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں خشخاش کا استعمال اتنا ہی ضروری ہے جتنا رضائی یا لحاف کا۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں سردیوں کے موسم کے حوالے سے خشخاش استعمال کرنے کے حیران کن فائدوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور سردی کے موسم میں آپ نے خشخاش کو استعمال کیسے کرنا ہے، ایک زبردست خشخاش کی ریمیڈی بھی بتائیں گے اور اس کا صحیح طریقہ استعمال بھی۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ خشخاش کے پودے سے نہ صرف ہمیں خشخاش حاصل ہوتی ہے بلکہ افیم بھی نکلتی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک نشہ ہے۔ اس لیے خشخاش کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خشخاش کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ مند چیز کوئی نہیں، لیکن اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا۔ خاص کر سردیوں کے موسم کے حوالے سے زیادہ تر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہیلدی رہنے کے لیے انہیں بادام یا پستے جیسے مہنگے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ خشخاش قیمت میں کم ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں خشخاش کا نام تک نہیں آتا، لیکن اصل میں خشخاش کا استعمال سردیوں کے حوالے سے بادام اور پستے کے مقابلے 10 گنا زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ خشخاش کو اگر آپ نیوٹریشن کا ایٹم بم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم صرف ایک چمچ یعنی 9 گرام خشخاش کی بات کریں تو اس کے اندر صرف 46 کیلوریز ہوتی ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ کم ہے، لیکن کیلوریز کے مقابلے میں ایک چمچ خشخاش میں 1.6 گرام ہائی کوالٹی پروٹین، 3.7 گرام ہیلدی فیٹس، 1.7 گرام فائبر کے علاوہ آپ کی ڈیلی کی ضرورت کا 26% میگنیشیم، 16% کوپر، 10% کیلشیم، 7% میگنیشیم، 6% فاسفورس، 6% زنک، 6% تھائمین اور 5% آئرن پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ صرف خشخاش کا ایک چمچ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ نیوٹریشن حاصل ہو جاتی ہے۔ اتنے نیوٹریشن تو مہنگی کمپنیز کے ملٹی وٹامنز اور فوڈ سپلیمنٹس کے استعمال سے بھی نہیں ہوتی۔ آئرن اور کوپر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے خشخاش استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ اگر آپ 15 سے 20 دن ٹھیک طریقے سے خشخاش کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ خشخاش نہ صرف جسم میں تازہ خون بناتی ہے بلکہ پہلے سے موجود خون کو جمنے سے روکتی ہے۔ خشخاش استعمال کرنے سے باڈی میں خون کی روانی ٹھیک سے بنی رہتی ہے اور آپ بہت سے بڑے ہیلتھ ایشو سے بچ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ سردیوں کے موسم میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے سر میں اکثر بہت زیادہ درد رہتی ہے یا سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ایسے لوگ خشخاش کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سردی کے موسم میں ہونے والا سر درد یا سر میں بھاری پن جو محسوس ہوتا ہے یہ تمام مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ خشخاش کے استعمال سے گلے کی خشکی دور ہوتی ہے، اس لیے جن لوگوں کو سردیوں کے موسم میں خاص کر بہت زیادہ کھانسی آتی ہے وہ بھی خشخاش کو ضرور استعمال کریں۔ خشخاش ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے، جس وجہ سے ہم نزلہ، زکام، فلو اور سردیوں میں آنے والی جو مخصوص قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں ہم ان تمام سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا سانس بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی خشخاش کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو دمہ ہے ان کو بھی، کیونکہ خشخاش ہمارے پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے اور سانس کے نظام کو بہتر بناتی ہے۔ نظر، آنکھوں اور دماغ کے لیے تو خشخاش اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ خشخاش استعمال کرنے سے دماغ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے ہمارا دماغ ٹھیک سے کام کرنے لگتا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کیونکہ خشخاش اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے خشخاش استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر رات کے وقت آپ کو کم نظر آتا ہے، ٹیلی ویژن یا موبائل دیکھتے وقت آپ کی نظر گھبراتی ہے، آنکھوں میں کھچاؤ پڑتا ہے، تو 15 سے 20 دن لگاتار خشخاش کا استعمال کریں جس طریقے سے ابھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نظر پہلے جیسی تیز ہو جائے گی۔ سردیوں کے موسم میں اکثر لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے یا روزانہ پخانہ کھل کر نہیں آتا، کیونکہ سردی کی وجہ سے معدہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جس وجہ سے ہاضمے کا نظام بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا، کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں بہت زیادہ گیس بننے لگتی ہے اور بد ہضمی وغیرہ جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ سردیوں کے موسم میں خشخاش کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو خشخاش گڈ فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ خشخاش ہماری آنتوں میں ڈرائنس کو آنے سے روکتی ہے اور ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے، کیونکہ یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ خشخاش کے استعمال سے آنتوں کی ڈرائنس دور ہو جاتی ہے اور روزانہ پخانہ کھل کر آنے لگتا ہے اور پرانی سے پرانی قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ان پر ہر وقت سستی اور تھکاوٹ چھائی رہتی ہے، یا پھر اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لاغر پن محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے جسم میں کمزوری آ گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی خشخاش سے بہتر اور کچھ نہیں، کیونکہ خشخاش بہت زیادہ مقوی ہوتی ہے۔ خشخاش کو استعمال کرنے سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، جس وجہ سے سستی اور تھکاوٹ جیسے مسائل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ خشخاش کے اندر تمام ہی ضروری امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ خشخاش استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، اور خاص کر ابھی آپ کو جو خشخاش کی ریمیڈی بتانے جا رہے ہیں اس کے استعمال سے تو جسم میں بہت ہی زیادہ طاقت آ جائے گی۔ خشخاش استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو کنٹرول میں رکھنے
करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होती है। इसी तरह खशकाश में गुड फैट्स पाए जाते हैं। खशकाश इस्तेमाल करने से जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि दिल के लिए नुकसानदेह बैड कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होने लगता है। यही वजह है कि खशकाश का इस्तेमाल हमारे दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। वैसे भी इसके अंदर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। खशकाश डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकती है और क्योंकि इससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हासिल हो जाती है जो कि शुगर के मरीजों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाने में मददगार रहती है। फिर चाहे मुंह में पड़ने वाले छाले हों या पेट में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती हो, ऐसा लगता हो कि पेट में आग लगी हुई है, इन तमाम मसाइल का हल और इलाज खशकाश में मौजूद है। खशकाश जिस्म में बैठी गर्मी को दूर करती है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि सर्दियों के मौसम में भला जिस्म में कैसे गर्मी बैठ सकती है, तो इस चीज को याद रखें। सर्दियों के मौसम में क्योंकि हम गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सर्दी के मौसम में गर्मी के मुकाबले में ज्यादा हमारे जिस्म, मेदे और मसाने में गर्मी बैठ जाती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह रहती है। खशकाश सर्दियों के मौसम में जिगर, मेदे और मसाने में बैठी गर्मी को दूर करने में मदद करती है, जिस वजह से हम बहुत सी बीमारी और मसाइल से बच जाते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि सर्दी के मौसम में उनकी स्किन ड्राई पड़ जाती है, रूखी सूखी और बेजान नजर आने लगती है। तो ऐसे लोगों को भी खशकाश का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि खशकाश रोगनिया से भरपूर होती है। खशकाश हमारी स्किन पर आने वाली, खासकर सर्दियों के मौसम में आने वाली ड्राइनेस को दूर कर देती है और हमारी स्किन को ग्लोइंग, फ्रेश और यूथफुल बना देती है। अगर आपके बालों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही या बाल टूट कर या कमजोर होकर झड़ रहे हैं तब भी खशकाश जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि खशकाश के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाती है। खशकाश का इस्तेमाल हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिस वजह से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हड्डियों, जोड़ों और दांतों के लिए भी खशकाश किसी अक्सीर से कम नहीं क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होती है। खशकाश के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों और घुटनों में ग्रीस यानी लुब्रिकेशन बढ़ती है जिस वजह से जोड़ों और घुटनों की दर्दें खत्म हो जाती हैं। खशकाश इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं। फिर चाहे दिमागी स्ट्रेस हो, तनाव हो या रात को ठीक से नींद न आती हो तो इन तमाम के लिए खशकाश के अंदर कुदरती इलाज पाया जाता है। खशकाश के इस्तेमाल से स्ट्रेस दूर होती है और रात को बहुत बेहतरीन नींद आने लगती है। जिन लोगों को रात को ठीक से नींद नहीं आती या पुरसुकून नींद नहीं आती उनके लिए खशकाश से बेहतर और कोई कुदरती चीज नहीं। खशकाश को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने से हमारा वजन भी तेजी से कम होने लगता है क्योंकि इसके अंदर वो रोगनियत पाए जाते हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए होती है। खशकाश वैसे भी हमारे स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। अगर सर्दी के मौसम में आपके भी जिस्म में दर्दें होती हैं तब भी खशकाश जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि खशकाश के अंदर पेन किलर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सर्दी के मौसम में आपने खशकाश का इस्तेमाल कैसे करना है और किन बातों का खास ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहले तो खशकाश जब भी आप बाजार से लाएं तो खशकाश को आपने अच्छी तरह से धो और नथाल लेना है। खुले पानी में खशकाश को जरूर नथाल लें क्योंकि खशकाश के अंदर बाज़ दफा बहुत ज्यादा मिट्टी और रेत वगैरह मौजूद होती है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए सबसे पहले खशकाश को धोएं, नथारें और उसके बाद खशकाश को ड्राई कर लें, फिर ही खशकाश को इस्तेमाल आपने करना है। वैसे तो रवायती तौर पर खशकाश को बहुत से तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। बाज लोग आटा गूंदते वक्त आटे में खशकाश डाल देते हैं ताकि जब वो रोटी पकाएं तो रोटी में खशकाश आ जाए और इस तरह भी खशकाश को इस्तेमाल किया जाता है। परांठों में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बाज लोग जब कोरमा वगैरह बनाते हैं तो कोरमे में रवायती तौर पर खासकर जो शाही मुगल कोरमा बनता है उसमें भी खशकाश को शामिल किया जाता है। खशकाश का इस्तेमाल कोरमे के जायके को और बढ़ा देता है। कुछ लोग वैसे ही खशकाश को चबाकर खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज्यादा उम्दा होता है। लेकिन सर्दियों के वाले से खशकाश को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने एक ब्लेंडर ले लेना है और ब्लेंडर में सबसे पहले आपने 1 गिलास दूध डालना है और उसके बाद 1 खाने का चम्मच भरकर आपने उसमें खशकाश डाल देनी है। अब चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है। अब आपने खशकाश को दूध के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करें क्योंकि खशकाश का दूध निकलता है जब आप उसको ब्लेंड करते हैं जिसका जायका बहुत ही ज्यादा उम्दा होता है। खशकाश को दूध के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद आपने इसे किसी साफ बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देना है और नीम गर्म होने तक इसे गर्म करना है। जैसे ही खशकाश वाला दूध नीम गर्म हो जाए आपने इसे गिलास में निकाल लेना है और रात को सोने से 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल करना है। अगर लगातार 15 से 20 दिन सर्दियों के मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिस्म में ऐसी हैरान कुन तब्दीलियां आएंगी जिनको देखने के बाद आप एक बार जरूर पछताएंगे कि आज से पहले मैंने खशकाश का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर आप रोजाना की 1 खाने के चम्मच तक खशकाश का इस्तेमाल करते हैं तो इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।